লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। যখন কিছুই ঠিক চলছে না, আর একটা ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুধুমাত্র পরীক্ষিত গ্রহরত্ন কিনুন, মনের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, খোয়াই, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। ধনতেরাসের স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায়, কি ভালো খেতে। শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায়, অপূর্ব সুগন্ধ, পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায়। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায়। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লংতরায়, লংতরায়, লংতরায়। কিন্তু সবাই বলবে তোমার থেকে কম রোজগার করে, তোমার খারাপ লাগবে না? মোটেই না। ছেলে হীরের টুকরো। ছেলে হিরে, তুমি হিরো, তাহলে আমি কে? তুমি তো আমার চমক। আমি তোমার চমক। কিসনা? পানি সারে গা সারে পা মা গা। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। This is Nelson de Burma. Hello and welcome to your most exclusive daily news. Firstly, let us look at the headlines of the day. Based on reliable sources on Sunday, 4 women and a man from Bihar were arrested with marijuana by the police of Bagbasa police station. A total of 20 kg marijuana was found in 22 packets with a market value of 4 lakh rupees. Former Youth Congress State President Samrat Roy has joined BJP on Sunday. On this day, more than 200 voters from CPIM, Congress and Tifra Mata student and youth organization joined the BJP. State BJP Secretary Amit Rakhit, BJP Yuva Morcha State President Susanta Dev,
The police of Kailashahar Police Station, under the leadership of Kailashahar Police Officer Motilal Malakar, recovered 12 mobile phones using digital methods and handed them over to the rightful owners on March 3. A huge pipe of TNGCL burst while cutting soil with a JCB for construction of cover drain next to BIP Road in Lichi Bagan area under Agartala Smart City project on Sunday. DYFI and TYF raised a question to the state government on how did the youths from outside the state were got recruitment in GRBT. DYFI State Secretary Nabarun Dev Chai Pe Charcha program was organized at Ward number 15 Ramnagar Kalikapur High Basic School on Sunday. AMC Mayor Deepak Majumdar attended the program as a chief guest. Bringing to you the news of the day. Based on reliable sources on Sunday, 4 women and a man from Bihar were arrested with marijuana by the police of Bagbasa police station. A total of 20 kg marijuana was found in 22 packets with a market value of 4 lakh rupees. It is known that the police of Bagbasa police station received a secret information and seized 20 kg of marijuana after a long time. On Sunday, 4 women and a young man from Bihar were arrested with marijuana by the local police. During the search at Naka Point of Bagbasa police station, a passenger bus number AS10C6426 was stopped and the police on duty started searching it. And after searching, the police brought 4 women and a young man to the police station suspiciously. After searching them, a total of 20 kg of marijuana was found in 22 packets of different sizes in their body and back. The black market value of which is around 4 lakh rupees, said Dharmanagar SDPU Devashish Shah. He said that the arrested were Meena Devi, Sakila Devi, Viva Devi, Pooja Devi and Rajiv Prasad. All have homes in Patna and Muzaffar district of Bihar. During the police interrogation, the detainees said that they first came to Dharmanagar by local train from Agartala. Then they were going to Silchar in Assam by bus from Dharmanagar ISBT and finally they were supposed to go to Bihar by train. আজকে সকালবেলা ওসি বাগবাসার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে কয়েকজন মহিলা ধর্মনগর আইএসবিটি থেকে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড নিয়ে বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছে। সেই সংবাদের ভিত্তিতে ওসি বাগবাসার তার টিম নিয়ে আমাদের যে নাকা আছে, যেই নাকাতে 24/7 আমরা চেকিং করি, সেই নাকাতে একটা এএসটিসির একটা বাস আটকায় যার নাম্বার AS10C6426। এই গাড়ি থেকে 5 জন সন্দেহজনক ব্যক্তি, 1 জন পুরুষ লোক এবং 4 জন মহিলাকে ডিটেইন করে এবং তাদেরকে থানাতে আনা হয় এবং তাদের বডি সার্চ করে বাই ইউজিং দ্য সার্ভিস অফ ওমেন কনস্টেবল তাদের পজিশন থেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে মোট 20 কেজি গাঁজা আমরা উদ্ধার করি এবং এই 20 কেজি গাঁজা উদ্ধারের ভিত্তিতে আমরা একটা নির্দিষ্ট ধারায় এনডিপিএস মামলা নিচ্ছি এবং মাননীয় আদালতে আমরা আজকেই প্রেরণ করব। তাদের ডেস্টিনেশন ছিল গুয়াহাটি, তারা বিহার যাবে। তারা আজকে সকালবেলায় একটা ট্রেন, লোকাল ট্রেন ধরে ধর্মনগর এসেছিল এবং ধর্মনগর আইএসবিটি থেকে তারা শিলচর হয়ে গুয়াহাটি যাওয়ার তাদের প্ল্যান ছিল। কালোবাজারি মূল্য প্রায় 4 লক্ষ টাকা হবে। Under the Act number 2/24 registered a case under section 08/clause C /20 clause B clause N clause C and 29 of Indian Penal Code and started investigation. Police said on Monday the arrested will be handed over to the Dharmanagar District and Session Court. Bureau Report, Chini Khorang. Former Youth Congress State President Samrat Roy has joined BJP on Sunday. On this day, more than 200 voters from CPIM, Congress and Tripura Student and Youth Organization joined the BJP. State BJP Secretary Amit Rakit, BJP Yuva Morcha State President Susanta Dev, and State BJP spokesperson Subrata Bhattacharjee welcomed them handing over the party flag. Bharat Mata ki Jai! Vande Mataram! Vande Mataram!
নবগঞ্জের ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগতম। নবগঞ্জের ভারতীয় জনতা পার্টিতে স্বাগতম। ভারত মাতা কি বন্দে বন্দে বিজেপি বিজেপি নবগঞ্জের। After leaving the Congress party, former Youth Congress State President Shamrat Roy has finally joined BJP on Sunday. On this day, more than 200 voters from CPIM, Congress and Tripura Mata Student and Youth Organization joined the BJP. State BJP Secretary Amit Rakhid, BJP Yuva Morcha State President Susanto Dev and BJP spokesperson Subrata Bhattacharjee welcomed them, handing over the party flag at the State BJP party office in a joining program. The youth clearly said on what reason they joined with the BJP. এবং আমি আপনারা জানেন যে সারা ত্রিপুরায় এনএসওয়াই থেকে শুরু করে যুব কংগ্রেস এবং বিভিন্ন যেইভাবে লড়াই করেছে এটা আমার বলার কিছু নেই। এখানের মধ্যে শুধু একটা গ্রুপিজম চলছে আর ওই দুইটা আছে, এখানে কি আছে ওই বর্মন এন্ড কোম্পানি, ওনারাই থাকবেন আর কেউ থাকবেন না আজকে থেকে। এবং বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি অমিত রক্ষিত দাদাকে, যিনি আমাকে সবসময় সহযোগিতা করেন রাজনীতিকের বাইরে। এখানে সুশান্তদা আছেন, সুশান্তদাও আমাকে ছোট ভাই, আমার বড় ভাই আছে। আমি বলবো সুশান্তদা আমাকে যেইভাবে আমাকে দায়িত্ব দেবে, আমি একজন কার্যকর্তা হয়ে আমি আগামী দিনে যুব মোর্চা হয়ে ছাত্রদের যুবদের স্বার্থে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সমস্যা আমার কোনো পরতলের দরকার নেই, আমি ছাত্রদের হয়ে যুবদের হয়ে আমি লড়াইয়ে কাজ করব। ঠিক আছে, আরেকটা কথা বলছি, কংগ্রেস আর সিপিএম আজকে থেকে দেখবে শুরু হয়ে গেছে সারা ত্রিপুরায়। ওই সুদীপ বর্মন আর ওই আশিস শাহ ওনারাই কংগ্রেস ভবনে বসে থাকবেন, আর কিছু জায়গায় যেতে পারবেন না। পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে বেরিয়ে সিটিজেনরা আসতে পারবেন না, আপনাদের বলে দিচ্ছি। লোক নেই, কর্মী নেই, কিছু নেই, 4 জন আর 5 জন বসে থাকবেন। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে এই যে জয়েনিং প্রোগ্রাম অ্যারেঞ্জ করা হলো, সেখানে আমি যুব কংগ্রেসের প্রাক্তন একজন কার্যকর্তা ছিলাম। আপনারা যারা আমাকে জানেন তারা জেনে থাকবেন আমি আগেও এই ঘরানারই ছিলাম। আজকে এই দিনটা ত্রিপুরার ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক ত্রিপুরাবাসী জানেন। আজকে 3রা মার্চ, আজকের দিনে আজ থেকে 6 বছর আগে 2018 সালে ত্রিপুরাবাসী মুক্তির আশ্বাস পেয়েছিলেন দীর্ঘ বাম অপশাসন থেকে। তাই ঘরে ফেরার জন্য আজকের থেকে ভালো দিন আমি আর খুঁজে পাইনি। আমি কংগ্রেসে ছিলাম 2022-এর 27 সেপ্টেম্বর আমি রেজিগনেশন দেই, কারণ যখন আমি জানতে পারি যে কংগ্রেস আর কংগ্রেস নেই, কংগ্রেস থেকে বামরেজ হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ বামেদের সঙ্গে তাদের অ্যালায়েন্স হবে বিধানসভা নির্বাচনে, সেটা আমার কখনোই মেনে নেওয়ার মতো অবস্থা হয়নি। কারণ ছাত্র আন্দোলন থেকে যখন আমরা প্রথম রাজনীতিতে হাতে করি, আমরা বামেদের বিরুদ্ধে লড়েছি, লড়তে শিখিয়েছেন যারা, তারা যখন সেই বামেদের হাত ধরেছেন, সেটা আমাদের কোথাও রাজনৈতিক শিক্ষা আঘাত এসছে। তাই আমাদের মতো যারা বামেদের লড়াই সম্মুখীন হয়েছি, বামেদের সঙ্গে লড়াই করেছি প্রত্যক্ষ ময়দানে থেকে, তারা প্রত্যেকে ঘরে বসেছিলাম। আজ যখন লোকসভার নির্বাচন নির্ঘণ্ট সামনে আসছে, ত্রিপুরা থেকে 2টি পদ্ম ফুল রাষ্ট্রনেতা নরেন্দ্র মোদীজিকে উপহার দেওয়ার এই সংকল্প যাত্রায় আমরা প্রত্যেকে সামিল হলাম। আমি আজকে আপনাদের সেই সাংবাদিক ভাই বন্ধুদের মধ্য থেকে আপনাদের মাধ্যমে আমাদের বাকি যারা সহসঙ্গী, সহযাত্রী, সহযোদ্ধারা রয়েছেন প্রত্যেককে আহ্বান জানাবো, আসুন ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হন এবং এই উন্নয়নের যে যাত্রা, যে জোয়ার বইছে দেশ তথা রাজ্যে, এই সুশাসনে আপনারাও সামিল হন, আপনারাও সাক্ষী হন। ধন্যবাদ। ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ। আমি ছোটবেলা থেকে বাম বিরোধী রাজনীতির সাথে যুক্ত ছিলাম। আমি চেয়েছিলাম মানুষের জন্য কিছু করার জন্য। তার জন্য আমি স্কুল জীবন থেকে এনএসওয়াই দিয়ে স্টার্ট করেছি, যুব কংগ্রেস করেছি, শুধু মানুষের কিছু কাজ করার জন্য। এরপরে যখন দেখতে পেলাম যে বর্তমানে কংগ্রেস যে সিপিএম বিরোধী ছিল, সিপিএম এর সাথে আতাত করছে, তাহলে কংগ্রেসের ঘর করা যায় না। এখন কংগ্রেসের ঘর করে মানুষের উপকার করা যায় না। তার জন্য আমি মোটিভ নিয়ে ত্রিপুরা মথাতে গেলাম এবং মহারাজার দিকে দেখে
ওইখানে গিয়েও মানুষের জন্য কিছু করার জন্য চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি দেখলাম যে ওইখানে বাঙালি ফ্রন্ট টিসিএফ নামে একটা খুলেছে জাস্ট নির্বাচনে পার হওয়ার জন্য, নির্বাচনে কিছু বাঙালি ভোট পাওয়ার জন্য। যখন ভোট চলে গেছে বাঙালিদের কোনো কথা বলে না, ওদের সাথে কোনো কমিউনিকেশন নেই এবং আমাদের রাজবাড়ির অন্দরেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। তার জন্য আমরা কি করে মানুষের কাছে যাব? যখন আমি আমার অ্যাসেম্বলিতে যাই, বিভিন্ন জায়গায় যাই, তখন দেখি মানুষরা বলছে যে দাদা আমরা তো এই নির্বাচনে নেমেছি, এখন আমরা কি করব? তখন আমার কাছে কোনো উত্তর থাকে না। তখন আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম সবাই মিলে, চলো এমন একটা জায়গায় যাই যাতে মানুষের উপকার করা যায়, আগামী দিনে নরেন্দ্র মোদীর হাতকে শক্তিশালী করা যায় এবং 2024-এ লোকসভা নির্বাচনে আবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নরেন্দ্র মোদীকে ভারতবর্ষে আনা দরকার এবং মানুষের সাথে, দেশের সাথে। তার জন্য আমরা সবাই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছি। BJP State Secretary Amit Rakit and BJP spokesperson Subrato Bhattacharjee gave their welcoming speech in the joining meeting. আজকে আপনারা জানেন যে কিছুদিন ধরেই আমরা পত্রপত্রিকায় দেখছিলাম যে কংগ্রেস থেকে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন দায়িত্বে থাকা লিডারশিপ ওয়ার্কাররা বিজেপিতে জয়েন করছে এবং সেটা ক্রমাগত চলছে। সেই ধারায় আজকে এনএসওয়ে পুরো যে স্টেট ইউনিট সম্রাট রায়ের নেতৃত্বে এতদিন একটা যুব আন্দোলন চালিয়ে গেছিলেন রাজ্যে, সেই সম্রাট রায়ও কংগ্রেস থেকে বীতশ্রদ্ধ হয়ে, কারণ কাজ করার সুযোগ নেই, গণতন্ত্র নেই, একাধারে একটা ডিক্টেটোরিয়াল মাইন্ডসেট নিয়ে ওরা কাজ করে, আপনারা জানেন। তো আজকে সেখান থেকে দাঁড়িয়ে সম্রাট রায় দেখলে যে ভারতীয় জনতা পার্টি একমাত্র দল যেখানে ডেমোক্রেসি প্রিভেইল করে, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষের কথা বলা যায়, মানুষের জন্য করা যায়। তো আজ সম্রাট রায় এবং ওনার সঙ্গে যারা এনএসওয়েতে নেতৃত্ব দিতেন, মিন্টু দাস যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, আমির হোসেন, অভিক পাল, জিয়াদ উদ্দিন, রঞ্জিত দে, সৌম্যজিৎ দেব এবং প্রসেনজিৎ দাস, এদের নেতৃত্বে 200 জন এনএসওয়ের একটিভ কার্যকর্তা আজকে, প্রসেনজিৎ দাস যিনি ফর্মার স্টেট কমিটি মেম্বার ত্রিপুরা মথা, তো এই 8 জনের নেতৃত্বে প্রায় 200 জন এনএসওয়ের কর্মী এবং মথার যারা ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন ওনারা জয়েন করছেন। পাশাপাশি যুব কংগ্রেস থেকে জাহির আলী যিনি ইউথ কংগ্রেসের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, প্রসেনজিৎ দাস স্টেট ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন ইউথ কংগ্রেসের, সুদীপ্তা নন্দী কংগ্রেসের স্টেট জেনারেল সেক্রেটারি ছিলেন ইউথ কংগ্রেসের, ইনারা আজকে ভারতীয় জনতা পার্টির পতাকা তলে সামিল হচ্ছেন। আমি ওদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ওদের অনেক অনেক ধন্যবাদ। কারণ এরাই আমাদের আগামী দিনের ভারতবর্ষকে এবং রাজ্যকে সঠিক দিশায় নিয়ে যাবেন। কারণ ভারতবর্ষ আমরা বলি যে ইয়াংগেস্ট নেশন, আর ইয়াংগেস্ট নেশনকে সঠিক দিশা দিতে পারবে যুব সমাজই। তো ওরা সঠিক সময় সঠিক প্ল্যাটফর্মে এসছে, এর জন্য ওদের অনেক অনেক অভিনন্দন। আমি আজকে আমাদের মধ্যে আমাদের যুব সংগঠনের যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি ছোট ভাই সুশান্ত আছেন, সুশান্তর হাত দিয়ে আমি ওদের দলে বরণ করে নেব আজকে। আপনি দেখছেন কেন আমি সেটা বুঝি না। বলুন যে ত্রিপুরা রাজ্যে বিরোধী দল বলে যারা এতদিন ধরে চিৎকার করতো বা বিরোধী জোট বলে যারা চিৎকার করতো, তারা আজকে অস্তিত্বের সংকটে আছে শুধুমাত্র তাদের ভুল নীতির জন্যে, জনবিরোধী নীতির জন্যে। এবং এই কারণে জনমানুষে তাদের ভিত্তি যেহেতু একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে, ভঙ্গুর হয়ে গেছে এবং তারা সমস্ত মানুষের আস্থা বিশ্বাস হারিয়েছে। তার জন্য সমস্ত মানুষ যারা উন্নয়ন চায়, যারা রাজ্যের একটা ত্রিপুরা একটা শ্রেষ্ঠ প্রদেশ হবে, ত্রিপুরার জনজাতি জাতি থেকে শুরু করে অন্তোদয় অংশের মানুষ থেকে শুরু করে সবাই উন্নয়নের মূল স্রোতে মূল ধারায় ফিরে আসবে এবং এই ত্রিপুরা রাজ্য আগামী দিনে মাথা তুলে গোটা দেশের মধ্যে দাঁড়াবে, সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে, সেই বিশ্বাস যারা রাখেন, সেইটা যারা চান, তারা প্রত্যেকেই দলমত নির্বিশেষে ভারতীয় জনতা পার্টিকে সমর্থন দিচ্ছেন, তার পতাকা কাঁধে তুলে দিচ্ছেন।
লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনো ঘোষণা নয়, কিন্তু দেখা গেছে কালকে ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে 195টি সিটের প্রার্থী ঘোষণা, সেই সঙ্গে ত্রিপুরা, পশ্চিম ত্রিপুরা, আপনাদের প্রচার কর্মসূচি বা এই যে লোকসভা নির্ঘণ্টের আগে যে আপনাদের প্রার্থীদের তালিকা, তা কতটুকু মজবুত করবে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে? দেখুন, প্রার্থী তালিকা ভারতীয় জনতা পার্টির শীর্ষ নেতৃত্ব, রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব করেন। তো ধাপে ধাপে এটা বরাবরই প্রতিটা নির্বাচনে দেখবেন ধাপে ধাপে সময় উপযোগী ভাবেই সেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হয় এবং সঠিক লোককে সঠিক কেন্দ্রে, যারা জনমানুষের মধ্যে ভিত্তিজাত রয়েছে এবং যিনি জনমানুষের যে তার প্রতি দায়বদ্ধতা রয়েছে সেটা নিয়ে যারা কাজ করেন সেই যোগ্য নেতৃত্বকেই প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করান এবং এটা একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, ধাপে ধাপে সেটা চলতে থাকবে। গোটা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরার একটা ঘোষণা হয়েছে, আরেকটা ঘোষণা হয়ে যাবে সময়ের অপেক্ষা। On this day, Samrat Roy and all the participants in the procession marched in front of the Ravindra Bhavan in the capital on Sunday and joined the state BJP office. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang. The police of Kailashahar Police Station, under the leadership of Kailashahar Police Officer Motilal Malakar, recovered 12 mobile phones using digital methods and handed them over to the rightful owners on March 3. The police of Kailashahar Police Station got a huge success once again. In this context, under the leadership of Kailashahar Police Officer Motilal Malakar, the police personnel recovered 12 mobile phones using digital methods and handed over to the real owner on March 3. Ushi Shamalkanti Majumdar said that this success of Kailashahar Police Station is continuing. Ushi also said that in the past 2023, more than 100 stolen mobile phones have been recovered and handed over to the rightful owners. All the 12 real mobile owners who were present on March 3 do not belong to the Kailashahar Police Station. Some of them were residents of Irani Police Station or Fatigrai Police Station or some of from Pecharthar Police Station area. গত বছর বা এর আগের বছর এবং চলতি বছরে যে অভিযোগগুলো, যে ইনফরমেশনগুলো জমা পড়েছিল, এর মধ্যে আমরা মোবাইল 12টা মোবাইল হারানোর সংবাদ আমাদের থানাতে রিসিভ হয় এবং তার সাথে আমরা আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে 12টা মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি এবং প্রকৃত মালিকের কাছে আমরা হস্তান্তর করি। বিগত 2023 সালে আমাদের থানার স্টাফ এবং অফিসার 100টি মোবাইল উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং প্রকৃত মালিকের কাছে এগুলি হস্তান্তর করে। এই প্রক্রিয়ায় যে আধুনিক প্রযুক্তিকে যে কাজে লাগিয়েছে, এটাতে আমাদের এএসআই মতিলাল মালাকারের অগ্রণী ভূমিকা আছে। আজকে যে 12টা মোবাইল উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে, এগুলি মানে কবে থেকে অভিযোগ জমা পড়েছিল? এগুলি কয়েকটার অভিযোগ আছে, কয়েকটা ইনফরমেশন ছিল 2021 থেকে 2022-এরও ছিল, ম্যাক্সিমাম 23 এবং 24-এর। 2021-এও 2টা ছিল এই মোবাইল হারানোর যে ইনফরমেশন, 23-ও আছে, 24-ও আছে। এই যে মোবাইলগুলি যে সব জায়গা থেকে উদ্ধার করা, সবগুলি কি কুলেশ্বর থানা এলাকায় না বইরা মানে অন্যান্য এলাকাতেও ছিল? 1-2টা মোবাইল আমরা আমাদের কৈলাসহরের জুরিডিকশনের বাইরে থেকে আমরা উদ্ধার করেছি। After the police recovered the mobile and handed it over to a real mobile owner, the mobile owners highly praised the police of Kailashahar Police Station. However, police officer Motilal Malakar did the main task of recovering the mobile. The Ushi thanked Motilal Malakar for this. Bureau Report, Chini Khorang. A huge pipe of TNGCL burst while cutting soil with a JCB for construction of cover drain next to BIP Road in Lichi Bagan area under Agartala Smart City project on Sunday. The gas was leaking dangerously for more than 30 minutes, but no officials or employee of TNGCL was seen. Another terrific incident took place in the capital city of Agartala on Sunday. In details of this incident report, a huge pipe of TNGCL burst while cutting soil with a dredger while constructing for covered drain next to BIP Road in Lichi Bagan area under Agartala Smart City project. Gas was released with loud noise. The smell of gas fills the surrounding area. Local people rushed to the spot after smelling gas. They complained that gas was leaking dangerously for more than 30 minutes, but no official or employee of the NGCL was seen. এখানে অ্যাকচুয়ালি এটা তো স্মার্ট সিটির কাজ হইতেছে, এদিকে তারা অনেকদিন যাবত কাজ করতেছে। ওই জেসিবি মনে হয় মাটি করতে গিয়া এটা গ্যাসের পাইপলাইন যাওয়ার গেছে, কিন্তু এটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে, যেটা তাড়াতাড়ি সংশোধন করা দরকার। আর এটা জিনিস হইতেছে, আমার মার্কেটে দোকান আছে, ওইখানে আপনার
ওয়ালটা পুরোটা ভাঙা হয়ে গেছে গা। এখন মার্কেটে যে আমরা মালামাল যে বয়ে দিচ্ছি এটা কোনো রকম সিকিউরিটি নাই। এখন পুরা ওপেন করা আছে, পুরা মার্কেটের গেট টেট সব কিছু ওপেন। আর আমরা সবাই মিলে একটা সিকিউরিটি রাখছি। এই সিকিউরিটি দ্বারা এটা পাহারা দেওয়া সম্ভব না। এখন একটা বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া দরকার আমি মনে করি। আর বিশেষ করে আগে এটা দরকার, এটা বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আছে জিনিসটা। কতক্ষণ ধরে এরকম? মোটামুটি হয়ে গেছে আধা ঘন্টা এখনো। অথচ TNGCL একটা অফিস আছে উপরে, এরাও শুনছে কিনা কইতে পারতাম না। আমি তো শুন না, এখানে আসছি দেখবার লেগে আসলে সরজমিনে কী হয়েছে। কেন গ্যাসের রান্নাটি বন্ধ করতে হবে, যে কোনো সময় এটা করতে পারে। এটা আমি মনে করি দপ্তরের লোকগুলো তাড়াতাড়ি আসা দরকার। People's fear is that passengers' cars are constantly moving on the road. If a spark falls in any way, then a terrible fire will happen. Due to this, a lot of panic has spread in the area for a moment. Reporter Pranav from Agartala, Chini Khorang. DYFI and TYF raised a question to the state government on how did the youths from outside the state were got recruitment in GRBT. DYFI State Secretary Nabarun Dev raised this allegation through a press meet at Chhatra Yuva Bhavan in Melarmat on Sunday. Again, the DYFI and TYF organization raised their voice against the state government for the increase of unemployment youth of the state. On this day, DYFI and TYF raised a question to the state government on how did the youths from outside the state were recruited in GRBT. DYFI State Secretary Navarun Dev raised this allegation through a press meet at Chhatra Yuva Bhavan in Melarmat on Sunday. Navarun further said that 17 people from outside the state got jobs in GRBT. বিষয় আপনাদের সামনে রাখবো, তার বাইরে যে বিষয়টা এটা হচ্ছে আমাদের রাজ্যের বেকারদের নিয়ে সরকার যা করছে সেই সম্পর্কে DYF এবং TYF এর পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নির্দিষ্টভাবে আমরা দাবি করছি চলতি যে বিধানসভা চলছে আগামীকালও বসবে, সেখানের জন্য রাজ্যের সরকার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে রাজ্যবাসীকে বিষয়টা পরিষ্কার করে। আমাদের রাজ্যের নতুন করে যে সংস্কৃতি আমদানি করেছেন, সরকারি দপ্তরে নিয়োগ প্রায় বন্ধ, তারপরও যেখানে সামান্য চাপে পড়ে নিয়োগ হচ্ছে, জেআরবিটি দীর্ঘদিন পর অফার ছাড়াও আমরা দেখছি সেই অফার মন্ত্রীরা তার দপ্তরে যারা অফার প্রাপক তাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন। এবং তারপরে আমরা গত ডিসেম্বর মাসের 15 তারিখ আমাদের ছাত্রযুব ভবনে প্রেস মিট করে আমরা সেদিন বলেছিলাম যে এই যে পোস্ট মাস্টারের কাজ, পোস্ট অফিসে পোস্ট মাস্টার যে দায়িত্ব পালন করেন, যিনি অফার পান সেই অফার প্রাপকের বাড়িতে অফার তুলে দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে পোস্টম্যানের, কিন্তু সেই পোস্টম্যানের কাজটা রাজ্যের মন্ত্রিসভার মন্ত্রীরা করছেন। নিশ্চয়ই তার মধ্যে বড় ধরনের ষড়যন্ত্র আছে, এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের যুবকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে এবং পরিকল্পিতভাবে এই কাজটা মন্ত্রীরা করছেন। আমরা দেখেছিলাম যে ডিসেম্বর মাসের 15 তারিখ প্রেস মিট করে যখন আমরা এই কথা বলেছি, তার মাস খানেকের পর আমরা সংগ্রহ করতে পারলাম যে শুধুমাত্র কৃষি দপ্তরে যে কয়েকটা পোস্ট, সেই পোস্টের মধ্যে 17 জনকে বহির্রাজ্যের যারা অফার পেয়েছেন তার মধ্যে 17 জন হচ্ছেন বহির্রাজ্যের, কেউ আসামের, কেউ বিহারের, কেউ পশ্চিমবঙ্গের। 17 জনের বাইরে 10 জন আছেন যারা অফারটা নিয়েছেন কিন্তু অফারটা জমা দেননি, জয়েন করেননি। তার মানে 17 আর 10 27 জন। কৃষি দপ্তরের লিমিটেড সেখানে সংখ্যা। যখন এই লিস্ট প্রকাশ করে দপ্তর, তখন আমরা দেখেছি নাম আছে কিন্তু তার ঠিকানা নেই। সেদিনও আমরা বলেছিলাম যে কেন যারা উত্তীর্ণ হয়েছেন তাদের নামের পাশে কেন ঠিকানা থাকবে না, কেন তার বাবার নাম থাকবে না, কেন তার গ্রামের নাম থাকবে না, কেন তার জেলার নাম থাকবে না। পরিকল্পিতভাবে শুধুমাত্র নামটা প্রকাশ করে অফার দেওয়ার পর এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রতিটা ডিপার্টমেন্টে ব্যাপকভাবে বহিরাজ্যের যুবকদের হাতে এই অফার তুলে দিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রীরা এবং এটা পরিকল্পিতভাবে এটা করেছে। আমাদের দাবি হচ্ছে, অধিবেশনটা চলছে, এই অধিবেশনের মধ্যেই সরকারের কাছে আমরা দাবি করব
কেন রাজ্যের যুবক যুবতীদের বঞ্চিত করে বহির্রাজ্যের যুবকদের এই অফার তুলে দেওয়া হলো তাদের হাতে? কেন আমাদের রাজ্যের যুবকদের এই সুযোগ দেওয়া হলো না, তাদেরকে বঞ্চিত করা হলো? তার স্পষ্টীকরণ বিধানসভায় যেন দেয়। একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকার যদি হয়, সরকার যদি মনে করেন তার দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষের কাছে দায়বদ্ধ, তাহলে আমরা মনে করবো যে সরকার এই প্রশ্নের উত্তর বিধানসভায় দেবে। আমরা জিজ্ঞেস করতে চাই, এই যোগ্য বেকার কি আমাদের রাজ্যে নেই, যে বহিরাজ্যের যুবকদের এনে এইরকম কৃষি দপ্তরে চাকরি দিতে হলো? বলে তার একটা সদুত্তর রাজ্যের সরকার বিধানসভায় দেবেন, যার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারবো এটা রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতার উপর নির্ভর করে। 2 নম্বর হচ্ছেন টেট। 2022 সালে ডিসেম্বর মাসে টেট পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। 2023 গেল, 2024 শুরু হয়েছে, টেট পরীক্ষা নেওয়া বন্ধ। এসটিজিটির যা পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল 2022 সালে সেপ্টেম্বর মাসে, 2023 গেল, 2024 চলছে, পরীক্ষার রেজাল্টটা দিতে পারছেন না। আমরা দাবি করতে চাই, যারা কেআরবিটির চেয়ারে বসে আছেন, আরে দায়িত্ব যদি না পালন করতে পারেন, মিনিমাম এই দায়িত্বটা, এই চেয়ার থেকে আপনারা এই চেয়ারটা ছাড়ুন। কেন এই উচ্চশিক্ষিত ছেলে মেয়েদের জীবন নিয়ে আপনারা এই সার্কাসটা করছেন? এই মুরাদটা আপনাদের নেই। আমরা তো চিনি যারা এখানে বসে আছেন ব্যক্তিগতভাবে, কিন্তু আপনারা তো উচ্চশিক্ষিত, আপনাদের মিনিমাম দায়বদ্ধতা তো আপনাদের স্বীকার করতে হবে। আরে 1 বছরের উপর হয়ে গেল, 2022 সালে সেপ্টেম্বর মাসের এসটিজিটি পরীক্ষাটা নিলেন, 23 সেপ্টেম্বর গেল, 2024 ফেব্রুয়ারি শেষ হচ্ছে, মার্চ চলছে, এখন পর্যন্ত পরীক্ষার রেজাল্টটা দিতে পারছেন না। ফলে কারা বসে আছেন টিআরবিটির মাথায়? উপর থেকেই যেভাবে আঙ্গুলে নির্দেশ হচ্ছেন সেভাবেই তারা কাজটা করছেন। এতে কিন্তু রাজ্যের শিক্ষিত বেকার যুবক যুবতীরা তাদের জীবনে সমস্যা হচ্ছে। Likewise, on this day, DYFI State Secretary Navarun Dev put several allegations against the state government. Bureau Report, Chini Khorang. Chai Pe Charcha program was organized at Ward number 15 Ramnagar Kalikapur High Basic School on Sunday. AMC Mayor Deepak Majumdar attended the program as a chief guest. ওনার বিশদ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রাখার জন্য এখন আমাদেরকে সরকার করেছে সরকার এবং এখন Besides AMC Mayor Deepak Majumdar, the program was also attended by 15 number ward councillor Nivas Das and others. While addressing his speech, the mayor said, আমার বক্তব্য থাকবে যে আমরা এই বিধানসভা সুজিত দত্ত যখন ছিলেন 1988 সাল থেকে আপনাদের অনেকে অভিজ্ঞতা আছে, অনেকে এখানে সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন। সেদিন কমিউনিস্ট পার্টিতে কিন্তু সুজিত দত্তের মাধ্যমে কিন্তু এই সিটটা আমরা অনেক বছর পর কেড়ে নিয়েছিলাম, জয়ী হয়েছিলাম। তারপর মাননীয় বিধায়ক যিনি ছিলেন উনি কিন্তু বছর পর বছর আপনাদের সহযোগিতার, আপনাদের আশীর্বাদে উনি কিন্তু এই বিধানসভাটা ধরে রেখেছিলেন। কাজে এইবার আমাদের কাছে যেমন নির্বাচন আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, এই কারণে 2টি কারণে। প্রধানমন্ত্রীকে বেশি সংখ্যায় আমরা ভোট দিয়ে 2টি আসনকে জিতিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে সমর্থন করব, কারণ প্রধানমন্ত্রী 2018 সালে কমিউনিস্টের নির্যাতন থেকে, অত্যাচার থেকে আমাদেরকে বাঁচিয়েছিলেন এই প্রধানমন্ত্রী। ওনার নেতৃত্বে, ওনারকে সামনে রেখেই 2018 সালে নির্বাচন হয়েছিল। তখন মানুষ প্রধানমন্ত্রীকে উপর আস্থা রেখেছিলেন, বিশ্বাস রেখেছিলেন, এবং প্রধানমন্ত্রী তারপরও আমাদের রাজ্যের জন্য অনেক কাজ করেছেন। প্রচুর স্কিম, আমাদের প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছেন প্রধানমন্ত্রী আমাদের রাজ্যের জন্য। তা আমাদেরও তো প্রধানমন্ত্রীকে কিছু উপহার দেওয়া উচিত, সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। যে ব্যক্তি আমাদেরকে মুক্তি দিয়েছেন, আমাদেরকে স্বাধীনতা দিয়েছেন, দ্বিতীয়বার আমরা বলবো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উনি মজবুত করেছেন, আমরা আজকে কথা বলতে পারছি। তখন একটা সময় ছিল রাজ্যে আপনারা প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা ইচ্ছা থাকলেও আমরা প্রতিবাদ করতে পারতাম না, ইচ্ছা থাকলেও আমাদের চাহিদা থাকলেও আমরা বলতে পারতাম না। এরকম একটা জায়গায় এই রামনগরও সারা রাজ্যের সঙ্গে আমরা ছিলাম, এবং এখানে প্রচুর নির্যাতন হয়েছে, প্রচুর অত্যাচার হয়েছে। এরা আপনাদের একটা সম্যক অভিজ্ঞতা অনেকের আছে। কাজে সে থেকে মুক্তি দিয়েছেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী। কাজে আমাদের একটা দায়িত্ব আছে প্রধানমন্ত্রীকে তার বিনিময়ে ওনাকে আমাদের সম্মান প্রদর্শন করা, সমর্থন প্রদর্শন করা। আর পাশাপাশি যেহেতু এখানে বক্তা বলেছেন একজন যে অভিভাবকহীন আমাদের এই বিধানসভা,
বাস্তবিক ক্ষেত্রে যদি আমরা মনে করি সত্যি অভিভাবকহীন, কিন্তু আমাদের বিজেপি দলের যে চিন্তা, যে ভাবনা, যে নীতিতে দল চলে, আমাদের কিন্তু কালেক্টিভ লিডারশিপ, আমাদের এখান থেকে স্টেট কমিটি থেকে, ডিস্ট্রিক্ট থেকে, মন্ডল থেকে, বুথ থেকে পরিচালনা করা সমস্ত এই বিধানসভা। আজ এই নির্বাচনে একজন দক্ষ অভিযোগ আমাদের পাশে ছিলেন, আমাদের ভয় ছিল না যে সুরজিৎ দত্ত আছেন মানে কমিউনিস্ট বা কংগ্রেস বা যারাই অশুভ শক্তি তারা মাথা চারা দিতে পারবে না, বিধানসভায় দিতে পারেন। কিন্তু গতবারও অনেক চক্রান্ত ছিল, অনেক অপপ্রচার ছিল, তারপর কিন্তু সুন্দর বা সুরজিৎ দত্ত কিন্তু এই সিটটা বিজেপি দখলে নিতে পেরেছেন ওনার বলবো যে আন্তরিকতা, চেষ্টায় বা ওনার কর্মদক্ষতা বা ওনার গ্রহণযোগ্যতার জন্য। কাজে আমাদের কাছে দুটি বিষয় এখন, একটা যেমন সাধারণ নির্বাচন, লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ী করা, পাশাপাশি আমাদের উপনির্বাচন যদি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে দল থেকে যাকে প্রার্থী করা হবে তাকেও বিপুল ভোটে জয়ী করতে হবে। তবেই বোঝা যাবে সুরজিৎ দত্ত যে এতদিন পরিশ্রম করেছেন, এত কাজ করেছেন আপনাদের জন্য, তার ঋণ আপনারা প্রতিশোধ করেছেন, তার সম্মান প্রদর্শন করেছেন। A large number of women participated in this Chai Pe Charcha on this day. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Now it's time for a short break. For more exclusive news and to get the latest updates about the state and the nations, keep watching Chini Khorang. শোনো শোনো ভোজন রসিক, শোনো মন দিয়া, ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া। ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও, মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও, আহা চেটে পুটে খাও। লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট, যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ। লং তরাই সর্ষের তেল, ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই। আহা লং তরাই বেশ, আহা লং তরাই বেশ। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মন তাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। Welcome back to the most exciting and exclusive news after a short break. Once more, let us look at the headlines of the day.
Based on reliable sources on Sunday, 4 women and a man from Bihar were arrested with marijuana by the police of Bagbasa police station. A total of 20 kg marijuana was found in 22 packets with a market value of 4 lakh rupees. Former Youth Congress State President Samrat Roy has joined BJP on Sunday. On this day, more than 200 voters from CPIM, Congress and Tripura Mata student and youth organization joined the BJP. State BJP Secretary Amit Rakhit, BJP Yuva Morcha State President Sushanta Dev, the police of Kailashahar Police Station under the leadership of Kailashahar Police Officer Motilal Malakar recovered 12 mobile phones using digital methods and handed them over to the rightful owners on March 3. A huge pipe of TNGCL burst while cutting soil with a JCB for construction of cover drain next to BIP Road in Lichi Bagan area under Agartala Smart City project on Sunday. DYFI and TYF raised a question to the state government on how did the youths from outside the state were got recruitment in GRBT. DYFI State Secretary Nabarun Dev Chai Pe Charcha program was organized at Ward number 15 Ramnagar Kalikapur High Basic School on Sunday. AMC Mayor Deepak Majumdar attended the program as a chief guest. Bringing to you the news of the day. Agartala Dog Carnival is being held for the first time in Tripura under the initiative of Tripura Veterinary Doctors Association and Possum Social Organization on Sunday. Minister Sudhanshu Das inaugurated the program on the occasion. তাদের প্রত্যেকের উপস্থিতিতে মন্ত্রোচ্চারণে প্রদীপ প্রজ্বলন। On this day, during the program, apart from Minister of Animal Development Department Sudhanshu Das, the occasion was also attended by Secretary B.S. Mishra and others. আজ বিশ্ব নারী দিবস এবং প্রতি বছর বিগত 5 বছর ধরে স্বর্ণকমল জুয়েলার্স এই নির্দিষ্ট একটি দিনকে উপলক্ষ করে স্বর্ণশ্রী সম্মান প্রদান করে ত্রিপুরার নারী শক্তি। প্রতি বছর 11 জন নারীকে সিলেকশন করা হয় নানা মাধ্যম থেকে এবং সেই সূত্রে এবছরও 12 জনকে স্বর্ণশ্রী সম্মান প্রদান করা হচ্ছে ৩রা মার্চ আজকের দিনে। আমরা তার সাথে সাথেই স্বর্ণকমল পরিবার 12 জন নারীর সঙ্গে বাদবাকি ত্রিপুরার যত নারী শক্তি আছেন যারা এখনো কাজ করে চলেছেন নানা মাধ্যমে সেই প্রতিটি নারীকে আমাদের নারীদের সম্মান জানাই, তাদেরকে প্রণাম জানাই এবং আগামী দিনে নারী শক্তি যেভাবে এগিয়ে চলবে স্বর্ণকমল তাদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এগিয়ে চলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। আমরা মনে করি নারী শক্তি আমাদের আসল শক্তি এবং ভারতবর্ষের বিশ্বে যেভাবে নারী শক্তি এগিয়ে চলেছে তাকে আমরা Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Tripura Satkal Shramik Union and Pensioners Welfare Society have clarified in writing to the jute mill authorities that they will not take the money until all the dues of all the workers are settled. Dhanmani Singh, Secretary of Tripura Satkal Shramik Union, said this in a press conference at Agartala Press Club on Sunday. During the press conference, apart from the Secretary of Tripura Satkal Shramik Union, Dhanmani Singh, the press conference was also attended by the President of Pensioners Welfare Society, Tarun Kumar Chakravarti and others. While addressing in the press meet, the Secretary of Tripura Satkal Shramik Union, Dhanmani Singh said, জুট মিল কর্তৃপক্ষ গত 10 তারিখ আমরা দ্বিতীয় পর্যায়ের যে দরখাস্তগুলি জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদেরকে দমানোর জন্য বা আমাদেরকে কন্ট্রোল করার জন্য 10 ফেব্রুয়ারি তারা মিলের ভেতরে প্যারামিলিটারি 1 ব্যাটালিয়ন এনে রেখেছিলেন। অবস্থার বেগতিক দেখে আমরা সেদিন আমাদের
যে কর্মসূচিটা বাতিল করি, বাতিল করে পরবর্তীকালে আমরা কর্মসূচি নেব বলে আমরা সবাইকে জানিয়ে দিই। এখানে কথা হলো, আমরা যারা আছি তারা পেনশনার 60 ঊর্ধ্ব, সবাই সিনিয়র সিটিজেন এবং বিধবা মহিলা, সিনিয়র সিটিজেন এবং বিধবা মহিলা, এবং যারা মা বাবা নাই এরকম কিছু ছেলে মেয়ে। আমরা তো গন্ডগোল করি না, আমরা শান্তি শৃঙ্খলায় বজায় রাখি, আমরা তো গন্ডগোল করার লোক না। কিন্তু আমাদের জন্য যে প্যারামিলিটারি ব্যবহার করলো, এটা আমরা নিন্দা প্রকাশ করি এবং যারা দেখেছেন সবাই ছিছি বলেছেন। সুতরাং এই যে ঘটনাটা, এটার থেকে প্রমাণ হয় যে জুট মিলের কর্তৃপক্ষ তথা সরকার পক্ষ তাদের দুর্বলতা তার মধ্যে ছিল বলে তারা এই কাজটা করেছেন। সুতরাং আমরা আগামী দিনে যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের টাকা পয়সা না দেন ততক্ষণ পর্যন্ত আমার লড়াই আন্দোলন জারি থাকবে। ইতিমধ্যে আমরা যেটা দেখলাম যে কিছু কিছু নেতৃত্বকে বেশে তারা টাকা দেওয়ার চেষ্টা করছেন, তার মানে শ্রমিকদের মধ্যে হতাশা এবং বিভ্রান্তি তৈরি করার জন্য এই কাজটা করছেন। এই বিষয়টা বুঝে আমি নিজে ধনমণি সিং, আমি পেনশনার্স ওয়েলফেয়ার সোসাইটির একজন সদস্য, সম্পাদক, চটকল শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক এবং যৌথ কমিটিরও কনভেনার, এবং আমাদের পেনশনার ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি তরুণ কুমার চক্রবর্তী, আমরা 2টা দরখাস্ত দিয়ে বলেছি যতক্ষণ না পর্যন্ত জুট মিলের সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের টাকা পয়সা মিটিয়ে না দেওয়া হয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে যেন এই টাকা না দেন, এবং টাকা যদিও দেন আমরা এটা গ্রহণ করব না। এই হলো আমাদের ওয়াদা। আমরা এইভাবেই তাদেরকে দরখাস্ত দিয়ে জানিয়েছি। এই যে অপকর্ম, এই যে দুর্বুদ্ধি, তার বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলন করার জন্য আগামী দিনের কর্মসূচির জন্য আমরা এই যে আজকের যে এই প্রেস মিটটা করছি, এবং আমরা কিছুদিনের মধ্যে বসে আগামী দিনের কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করব, এবং সেটাও আমরা সমস্ত প্রেস এবং মিডিয়াকে জানিয়ে আমরা সেই কর্মসূচি আমরা পালন করব। Reporter Prana from Agartala, Chini Khorang. Tripura Government Employees Federation, a government-recognized organization, organized a press conference on Sunday at Post Office Chomani, Agartala regarding various demands of the employees. A press conference was held on Sunday at Post Office Chomani, Agartala regarding various demands of the employees by the Tripura Government Employees Federation, government-recognized organization. Highlighting the various failures of the BJP government in a press conference, President Santi Ranjan Devnath said teachers and staff in all parts of the state are getting 26% dearness allowance less than central government employees due to the lack of goodwill of state government, whereas central government employees are getting 46% dearness allowance. State government employees are getting only 20% dearness allowance. That is 26% difference. Sabka Saath, Sabka Vikas is nothing but a campaign of the government. It should be noted that regularization of irregular employees has been stopped since 2018. There is no fair transfer policy in the state, resulting in retaliatory transfers of teaching staff in the state. ত্রিপুরা সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের পক্ষ থেকে বেশ কিছুদিন পরে এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি। একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে আমরা এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছি, বিশেষ করে আমাদের রাজ্যের পরিস্থিতির কথা আমি বলছি। শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের দীর্ঘদিনের যে অর্জিত অধিকার, সেই অর্জিত অধিকার আজকে ভুলমুখী। শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের কোনো বাক স্বাধীনতা নেই, সর্বত্র একটা ভীতির পরিবেশ। এই অবস্থাতে শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের তাদের ন্যায্য দাবি দেওয়ার জন্য যে লড়াই আন্দোলন, সেগুলো কিন্তু থমকে গেছে। রাষ্ট্রবাদী যে বিভিন্ন সংগঠনগুলো রয়েছে, সেই সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সগর্বে ঘোষণা করেন যে রাজ্যের কর্মচারীদের কোনো রকম আন্দোলন করতে হবে না। অতীতে কর্মচারীদের আন্দোলন করতে হতো, এবং বর্তমান যে সরকার, সেই সরকার কর্মচারীদের যে ন্যায্য দাবিগুলো রয়েছে, সেই দাবিগুলোর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, এবং তারা অত্যন্ত কর্মচারীদের প্রতি তারা তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গিটা ভীষণ রকমের ইতিবাচক। সুতরাং কর্মচারীদের কোনো রকম আন্দোলন করতে হবে না, আন্দোলনের জন্য তাদের মাঠে ময়দানে যেতে হবে না, আন্দোলনের জন্য তাদের রাস্তায় নামতে হবে না। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটা কিন্তু অন্যরকম। আমরা দেখতে পাচ্ছি রাজ্যের শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের বহু দাবি অনাদায়ী রয়ে গেছে। এই সরকার যখন ক্ষমতায় আসে 2018 সালে, তার আগে বিজেপি এবং বিজেপির
যে এলআই ছিল তখন IPFT, তারা যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল রাজ্যের শ্রমিক শিক্ষক কর্মচারীদের কাছে, সেই প্রতিশ্রুতি কিন্তু প্রায় বলতে গেলে কিছুই তারা পালন করেননি। যেমন আমরা রাজ্যের কর্মচারীরা আমরা কেন্দ্রীয় হারে দিয়েও অতিথি পেতাম, অর্থাৎ বছরে দুবার আমাদের দিয়ে দেওয়া হতো, একবার জানুয়ারি মাসে, আরেকবার দিয়ে দেওয়া হতো জুলাই মাসে। কিন্তু কেন্দ্রীয় হারে দিয়ে তো দূরের কথা, আমরা গত 1/4/2017 রাজ্যের কর্মচারীদের বেতন ভাতার পুনর্বিন্যাসের পর আজকে পর্যন্ত কতদিন হয়েছে? 2017 গেল, 18 গেল, 19 গেল, 20 গেল, 21 গেল, 22 গেল, 23ও গেল, 24 শুরু হয়ে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আমরা মাত্র 20% মহার্ঘ ভাতা পেয়েছি, যেখানে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘ ভাতা পেলে আমাদের মহার্ঘ ভাতার পরিমাণ হতো 46%। আমাদের যে পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো রয়েছে, ছোট্ট রাজ্য মিজোরাম, সেই মিজোরামের কর্মচারীরাও কিন্তু 46% মহার্ঘ ভাতা পাচ্ছে। এবং ভারতবর্ষে দেখা গেছে বেশিরভাগ রাজ্য সেখানে কেন্দ্রের যেই হারে মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে সেই হারে কিন্তু তাদের কর্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পেয়ে যাচ্ছে। The press conference demanded the state government to formulate a fair transfer policy immediately. Reported by Pranav from Agartala, Chini Khorang. Today's news has come to an end. For more exclusive news and to get the latest updates about the states and the nations, keep watching Chini Khorang. মশলা হাতে নয় চামচে তুলুন। লংতরাই গুঁড়ো মশলার প্রতিটি 250 গ্রাম প্যাকেটের সাথে 1টি চামচ ফ্রি। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। পুস্তক প্রেমীদের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি থেকে হাপানিয়ার আন্তর্জাতিক মেলা প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে 42তম আগরতলা বইমেলা। এই মেলা চলবে 5 মার্চ পর্যন্ত। প্রতিবারের মতো এবারেও রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী বইমেলায় দেশ বিদেশের প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকরা তাদের বইয়ের ডালি নিয়ে সাজিয়ে তুলবেন মেলা প্রাঙ্গণ। রাজ্যবাসীর প্রত্যেককে এই মেলায় সাদর আমন্ত্রণ। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। 20% ছাড় সোনার গয়নার মজুরিতে, 50% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, 60% ছাড় গয়নায় হীরের মূল্যের উপর, নিশ্চিত উপহার প্রতিটি সোনা ও হীরের গয়না কেনাকাটায়, সাপ্তাহিক লাকি ড্র, হীরক খচিত স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা লাকি ড্র, হীরের নেকলেস। শুভ বিবাহ উৎসব 17 জানুয়ারি থেকে 14 ফেব্রুয়ারি 2024। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি